Welcome to Zoology class. So in the last class, we have studied about two classes of the superclass Pisces. Class Chondrichthyes and class Osteichthyes. Now we shall come to the superclass Tetrapoda. And Tetrapoda has four classes: Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. First we shall discuss about the features of the class or characteristic features of the class Amphibia. Class Amphibia. Class Amphibia. Let us see what are the characteristic features of the class Amphibia. Amphi means, the word amphi means both. Bio means living. So amphi means both, bio means living. That means these animals can live both in water and on land. So they can be aquatic when it is required, and they can be terrestrial on some other situations. So both habitats, they can live in both habitats, an aquatic habitat and terrestrial habitat, and their body has adaptations to live in both the habitats. So that's why they are called amphibians. Amphibians. Amphi means both. That means aquatic and terrestrial. And bio means living. So animals, those animals which can live in both the habitats, in water and on land, are called amphibious animals or amphibians. Okay. Next character is, they are the first tetrapods. That we have already seen that in the superclass Tetrapoda, four classes are there, and Amphibia is the first class among the four classes coming under the Tetrapod. Most of them possess two pairs of limbs. So some exceptions are also there. Tetrapoda means animals with four limbs. Tetra means four. Animal with four limbs are included in the class or superclass Tetrapoda. But all the members of the superclass Tetrapoda do not possess the four limbs. They are limbless. അതായത് കൈകാലികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലിംബ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് most of them possess two pairs of limbs, four limbs. Okay. There are animals without limbs also. The skin is moist and leathery. Skin is moist and leathery. And the body is divisible into head and trunk. Tail is present in some cases only. So body divisible into head and trunk. Tail is present only in some amphibians. The tail is present. And the next one is skin is moist and leathery. നനവുള്ള സ്കിൻ, അതുപോലെ ലെതറി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ. ലെതറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുകൽ പോലെ ലെതറി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗാണ്. വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് ആനിമൽ, ഫ്രോഗ്. ഓക്കെ. ദെൻ eyes are with eyelids and tympanum is present. So eyes are with eyelids with and tympanum is present. അതായത് കണ്ണുകളുണ്ട്. eyes are the sense organs. Eyes are present here, and eyes are with eyelids. അതായത് കൺപോളകൾ ഉണ്ടാവും, eyelids ഉണ്ടാവും. Tympanum is present. എന്താണ് tympanum? Tympanum is a part of the ear.
അല്ലേ? ചെവിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ടിംപാനം എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ ചെവിക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഇയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല. ആംഫീബിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഇല്ല. ചെവി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ടിംപാനത്തിലാണ്. ടിംപാനം ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഔട്ട്. ടിംപാനം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ടിംപാനം ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഔട്ട്. ടിംപാനത്തിൽ നിന്നാണ് ചെവി തുടങ്ങുന്നത്. സോ ടിംപാനം ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബാഹ്യകർണം ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് എ കോമൺ ചേംബർ. A common chamber, cloaca is present, to which alimentary canal, urinary system and reproductive system open. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കോമൺ ചേംബർ ഉണ്ടാകും. അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ചേംബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. അതിന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഈ ക്ലോക്ക ഒരു കോമൺ ചേംബറാണ്. അങ്ങനെ കോമൺ ചേംബർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലോക്കയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് മാറ്റർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ക്ലോക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ യൂറിനറി സിസ്റ്റം, വൃക്കകൾ തുറക്കുന്നത് ഈ ക്ലോക്കയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ യൂറിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ടും ക്ലോക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ക്ലോക്കയിലേക്ക് തന്നെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്ലോക്കയിലേക്കാണ്. അതുപോലെ ഫീമെയിൽ അതിൻ്റെ എഗ്ഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ക്ലോക്കയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ ചേംബർ ക്ലോക്ക ആംഫീബിയയിൽ കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ ലങ്സ്, ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൻ. അപ്പോൾ ഇവർ ആംഫീബിയസ് ആനിമൽസാണ്. അവർക്ക് വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റണം, കരയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പം വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആംഫീബിയസ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ മുതല, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്രൊക്കഡൈൽ ആംഫീബിയസ് ആണോ? അല്ല, അത് വെള്ളത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്, ആംഫീബിയസ് അല്ല. അതുപോലെ ധാരാളം വാട്ടർ സ്നേക്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും ആംഫീബിയസ് അല്ല. എന്താണ് കാരണം? മുതലയ്ക്ക് കരയിൽ വരാൻ, കരയിൽ ജീവിക്കാൻ, വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ആംഫീബിയസ് ആണോ? അല്ല. എന്താണ് കാരണം? നമ്മളൊരു ജീവി ആംഫീബിയസ് ആനിമൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലും കരയിലും നിറവേറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം വൈറ്റൽ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ബോത്ത് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഓൺ ലാൻഡ്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലും കരയിലും ശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയണം. ശ്വസനം എന്ന റെസ്പിറേഷൻ എന്നൊരു വൈറ്റൽ ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റിലും അവർക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവരെ ആംഫീബിയസ് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കൂ. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുതലയ്ക്കോ ഒന്നും വെള്ളത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫേസിലേക്ക് വരണം. അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് അവർ ശ്വസിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് ആംഫീബിയസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആംഫീബിയസ് ആനിമൽസിന് രണ്ട് ഹാബിറ്റാറ്റിലും റെസ്പിറേഷൻ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി മെക്കാനിസം പല തരത്തിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പലതരത്തിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ ലങ്സ്, അവർക്ക് ലങ് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി. എന്താണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി? വായുടെ ഉൾഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക, വായ്ക്ക് ഉൾവശം. അപ്പോൾ ആ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി വഴി റെസ്പിർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ സ്കിൻ വഴി റെസ്പിർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ 3 രീതിയിൽ അവർക്ക് റെസ്പിറേഷൻ സാധിക്കും. ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കൂടി പറ്റും, ലങ്സിൽ കൂടി പറ്റും, അതുപോലെ സ്കിന്നിൽ കൂടി പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ റെസ്പിർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് വളരെ ഈസിയായി 2 മീഡിയത്തിലും, അതായത് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹാർട്ട് ഈസ് 3 ചേംബേർഡ്. അപ്പോൾ 3 ചേംബർ. നമ്മൾ ഫിഷിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 2 ചേംബറുള്ള ഹാർട്ടായിരുന്നു ഫിഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് 3 ചേംബേർഡാണ്. ഹാർട്ട് ഈസ് 3 ചേംബേർഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അതായത് 2 ഏട്രിയം 1 വെൻട്രിക്കിൾ. 2 ഏട്രിയവും 1 വെൻട്രിക്കിളും മാത്രമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. 3 ചേംബേർഡ് ഹാർട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദേ ആർ പൊയ്ക്കിലോതേംസ്
They are poikilotherms. Sexes are separate and fertilization external. Sexes are separate and fertilization external. അപ്പോൾ poikilotherms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, they are cold-blooded animals. They can change their body temperature according to a change in the temperature of the environment. അതായത് അവർ താമസിക്കുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിലെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ poikilotherms എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Amphibians are also poikilotherms. Sexes are separate, males and females are separate. Fertilization external ആണ്. Fertilization external ആയിരിക്കും. Okay. Now development is indirect. Development is indirect. Development is indirect. Larval forms ഉണ്ടാവും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, they have larval forms. ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ്, ആംഫീബിയൻസിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ബുഫോ. അതിന് ടോഡ് എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് ചൊറിത്തവള എന്നാണ് വിളിക്കുക. ചൊറിത്തവള എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം സെക്രീറ്റ് എ സെക്രീഷൻ. അവരുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയാൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ചൊറിത്തവള എന്ന് വിളിക്കുക. ബഫോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സന്ധ്യാസമയത്തൊക്കെ വീട്ടുമുറ്റത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ബഫോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടോഡ് എന്നാണ് കോമൺ നെയിം. ബഫോ ജീനസ് നെയിമാണ്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് റാണ. റാണ ഈസ് ദ ജീനസ് നെയിം. ഇതാണ് കോമൺ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. റാണ, ഫ്രോഗ്. ഓക്കെ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഹൈല ഓർ ട്രീ ഫ്രോഗ്. ഹൈല ഓർ ട്രീ ഫ്രോഗ്. മരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോഗ് ആണ് അതിനെ ട്രീ ഫ്രോഗ് എന്ന് വിളിക്കുക, ഹൈല. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് സാലമാൻഡ്ര. സാലമാൻഡർ കോമൺ നെയിം ഈസ് സാലമാൻഡർ, ജീനസ് നെയിം ഈസ് സാലമാൻഡ്ര. ഇതൊരു ടെയിൽഡ് ആംഫീബിയനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വാല് കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ആംഫീബിയൻസൊന്നും ടെയിലില്ല, പക്ഷേ ചില ആംഫീബിയൻസ് ടെയിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു ടെയിൽഡ് ആംഫീബിയൻ എക്സാമ്പിളാണ് സാലമാൻഡ്ര. നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല. ന്യൂസിലാൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുക, സാലമാൻഡ്ര. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇച്ചിയോഫിസ്. ഇതൊരു ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ടെട്രാപ്പോഡയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി ചിലതിന് ലിംസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊരു ലിംബ്ലെസ് ആംഫീബിയനാണ്, ഇച്ചിയോഫിസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഇച്ചിയോഫിസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? They can live both in water and on land. Water and on land. അതുകൊണ്ടാണ് അവ ആംഫീബിയസ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആംഫീബിയ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ആംഫി മീൻസ് ബോത്ത്, ബയോ മീൻസ് ലിവിങ്. ഓക്കെ. അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ, their body is divided into head and trunk. Tail is in some cases, only in some cases the tail is present. നമ്മൾ സാലമാൻഡറുടെ കേസിൽ കണ്ടല്ലോ, സാലമാൻഡറയിൽ ടെയിൽ ഉണ്ട്. Skin is moist and leathery. Okay. Eyes are with eyelids and tympanum is present. Eyes are with eyelids. Eyelids ഉണ്ട് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഐലിഡ്സ് ഇല്ല. ഐലിഡ്സ് അവർക്കില്ല. ഒരു അപ്പർ ഐലിഡ്, ലോവർ ഐലിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലിഡ്സ് ഒന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് നിക്റ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഐലിഡ്സ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഐലിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു കോമൺ ചേംബർ ക്ലോക്ക ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. ദെൻ റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ ലങ്സ്, ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൻ. ദെൻ ഹാർട്ട് ഈസ് 3 chambered. They are poikilotherms. Sexes are separate, fertilization external, and development is indirect. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. Now the next class, let us go to the next class, that is reptilia. Next class, reptilia. Class reptilia. reptilia എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്
റപ്പേറെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ്. റപ്പേറെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ്. മീൻസ് ടു ക്രോൾ. റപ്പേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോൾ എന്നാണ്, അതായത് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ ക്രോളിംഗ് ആനിമൽസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദർ ബെല്ലി. ബെല്ലി എന്താണ്? നമ്മുടെ വെൻട്രൽ സൈഡ്, വയറിൻ്റെ ആ ഭാഗം, അതിനാണ് നമ്മൾ ബെല്ലി എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ബെല്ലി ഉപയോഗിച്ച് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ജീവികളാണ് ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. അതുകൊണ്ട് ഇവയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? റെപ്റ്റൈൽസ് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ വേർഡ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് റപ്പേറെ, that meaning crawl. Okay. Now the next character is, they are terrestrial animals. They are completely terrestrial animals. ചിലത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളവയെ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് they are considered as terrestrial animals. They are terrestrial animals. ഇനി മറ്റു ക്യാരക്ടറാണ്, സ്കിൻ ഈസ് ഹാർഡ് വിത്ത് എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂട്ട്സ്. സ്കിൻ ഈസ് ഹാർഡ് വിത്ത് എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂട്ട്സ്. സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്, എപ്പിഡെർമൽ, അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്. ശൽക്കങ്ങൾ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ശരീരം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ സ്കെയിൽസ് കാണാം, ശൽക്കങ്ങൾ കാണാം. അതുപോലെ സ്ക്യൂട്ട്സ്, കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ക്യൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചീങ്കൺ മുതലായിട്ടൊക്കെ പുറത്ത് സ്ക്യൂട്ട്സ് കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ ദ സ്കിൻ ഈസ് ഹാർഡ് വിത്ത് എപ്പിഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സ്ക്യൂട്ട്സ്. ഇനി ടിംപാനം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഇയർ. ടിംപാനം റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഇയർ. ഇവിടെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ, നമ്മുടെ ആംഫിബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. ടിംപാനം കാണപ്പെടുന്നു. ടിംപാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയർ തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ടിംപാനം ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഔട്ട്. Now the next character, here also cloaca is present. A cloaca is present, which is a common chamber. Cloaca is present. The next character, heart is three-chambered, but the ventricle is partially divided into two. അതായത് ഇവിടെ റെപ്റ്റൈൽസിനെ സംബന്ധിച്ചത്, ആംഫിബിയൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3-chambered ആണ്. 2 atria, 1 ventricle. ഇവിടെ 3-chambered ആണ്, ഇവിടെയും 3-chambered ആണ്. ഹാർട്ട് ഈസ് 3-chambered, 2 atria, 1 ventricle. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രത്യേകം എന്താണ്? ദ വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് പാർഷ്യലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2, എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ക്രൊക്കോഡൈൽ. ക്രൊക്കോഡൈലിൽ ഹാർട്ട് 4-chambered ആണ്. ക്രൊക്കോഡൈലിൽ ഹാർട്ട് 4-chambered ആണ്. പക്ഷെ മറ്റ് റെപ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ വെൻട്രിക്കിൾ പാർഷ്യലി ഡിവൈഡഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 4 chamber ആയിട്ടില്ല, 3 chamberൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, 4 chamber ആയിട്ടില്ല. അത് ക്രൊക്കോഡൈലിൽ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ 4 chambers ക്രൊക്കോഡൈലിൽ ഉണ്ട്. ദേ ആർ പൊയ്ക്കിലോതേംസ്. ദേ ആർ ഓൾസോ പൊയ്ക്കിലോതേംസ്. ഗോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ്. ദെൻ സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ, ഓവിപാരസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇവിടെയും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ആണ്. ആംഫിബിയസിൽ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേർണൽ ആണ്. ദേ ആർ ഓവിപാരസ്, മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ്. ലാർവൽ ഫോം ഇല്ല, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾസിൽ ഒന്ന് ചീലോൺ. ടർട്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചീലോൺ ഓർ ടർട്ടിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കടലാമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാമയാണ് ചീലോൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെസ്റ്റുഡോ ഓർ ടോർട്ടോയ്സ്. കരയിൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുക. കരയാമ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുഡോ ഓർ ടോർട്ടോയ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമലിയോൺ. ട്രീ ലിസാർഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കമലിയോൺ. വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ലിസാർഡാണ്. ധാരാളം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ലിസാർഡാണ് കമലിയോൺ, ട്രീ ലിസാർഡ്. അനദർ വൺ ഈസ് കലോട്ടിസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്. നമ്മുടെ ഓന്ത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഓന്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം. കലോട്ടിസ്, ഗാർഡൻ ലിസാർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രൊക്കോഡിലസ് ഓർ ക്രൊക്കോഡൈൽ. And the another one is Hemidactylus or wall lizard, പല്ലി. Hemidactylus or wall lizard. Another one is
Naja, cobra, Naja. Then another one is Bengaris. It's a crate. നമ്മൾ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. വളവഴുപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തളയൻ എന്നങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട്. ബംഗാരസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ജീനസ് നെയിം. ക്രേറ്റ് എന്ന കോമൺ നെയിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വൈപ്പറ. ഇസ് ദ വൈപ്പർ, അണലി, വൈപ്പർ. So these are the examples coming under the class reptiles. Okay. അപ്പോൾ ഇന്ന് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡയിൽ വരുന്ന 2 ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 2 ക്ലാസ്സുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. ആംഫീബിയയും അതുപോലെ റെപ്റ്റീലിയയും. ആംഫീബിയ, ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ആൻഡ് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ. Okay. We shall wind up the class here.